ਪੁਕਾਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 18 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਚਾਨਕ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਕਾਰ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ, 6 ਵਾਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 1992 ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੁੱਟਾ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਪੁਕਾਰ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। बहुत बहुत शुक्रिया जी यशपाल जी कि तुसी मैनू इस गल का मौका दिता अपने चैनल की गल करन दा। देखो कि ये जड़ा यकदम 13 तरीक नू ऑर्डर कढ़िया गया कि चोणां बिल्कुल पोस्टपोन करतियां गईयां, एक बहुत वड्डा भद्दा मजाक किया गया यूनिवर्सिटी वालों साडे नाल। हर पंजाब यूनिवर्सिटी दा जिहड़ा वोटर है, कैंडीडेट है, उहदे सपोर्टर्स है ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪੀਕ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੀਕ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਟਾਈਪ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਯਕਦਮ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਯਕਦਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਨੇਟ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈਏ ਹੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਈਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ, ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। और जिससे फर्क यह पिया कि जजमेंट च किया गया कि इलेक्शन करवाए जान। यूनिवर्सिटी का जो कैलेंडर है, रूल बुक है, उसके मुताबिक सैनेट सिंडिकेट जी है वही शक्तिशाली है, उन्होंने बनाया जाए। वाइस चांसलर की पावर्स नूं मत इस्तेमाल करे। इस गल नूं लैके ते इलेक्शन कराने का फैसला होया। पर असीं देखते हैं कि 16 मई फिक्स की गई कि इलेक्शन होएगा, पर उसके बाद फिर इन्होंने उसनूं पोस्टपोन किया। फिर हुण जिहड़ा यकदम किया है, इस तो पता लगता है कि उन्होंने शुरू तो ही इस गल की इच्छा है कि किसी ना किसी बहाने नाल, पहला करोना का बहाना सी, हुण जिहड़ा बहाना लगाया गया कि जी सानू 2 स्टेटां ने, एक उत्तराखंड ने और एक दिल्ली ने हाले तक इजाजत नहीं दी, इस करके असीं बूथ नहीं बना सके उत्थे। सवाल ये पैदा होंदा है कि अगर उत्तराखंड च कोई शहर है जिहड़ा देहरादून है, जिथे सेंटर बनता है, पुराना चले आ रहा, 600 है, दिल्ली च भी है, पर इन्हां नूं चाहीदा सी कि उस गल वास्ते उन्होंने सरकारां दे जल्दी उन्होंने मिल के, हर चीज़ दुनिया खुल चुकी है, हुण हर तरह के माल खुल गए, यूनिवर्सिटियां खुल गई, कॉलेज खुल गए, तो ऐसा इशू नहीं है जिहदे कोई 10-20 वोटां पाण जाना है, किहड़ा क्राउड है, किहड़ा करोना विच हैगा। पर इन्हां दी इच्छा ही नहीं सी। और अज असीं इह वी कहा कि तुसीं उत्तराखंड ते दिल्ली दा इलैक्शन बाद च कर लिओ, फेस प्रोग्राम जिस तरह इलैक्शन हुंदे सारे, वोटिंग जिहड़ी काउंटिंग बाद च कर लिओ। पर उन्होंने सारा ही कैंसल करता, सारा ही पोस्टपोन करता। एक बहुत बड़ा शॉकिंग गल है, बड़ी सैड गल है कि इस तरह का जो साढ़े हादसा होया यूनिवर्सिटी नाल, यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज ने एक गैर जिम्मेदाराना गल की है। और मैं समझदा कि हर पासों ही डिसप्रूव किया जा रहा है कि चंगे हालात चल रहे, नॉर्मल लाइफ चल रही है, ये इन्हू पोस्टपोन करने का मतलब है कि इन्हों का लोकतंत्र च विश्वास नहीं है। ये चाहते हैं कि इसनू पूरी तरह नाल अपने हत्थां च लै लिया जाए, केंद्रीकरण किया जाए, और कभी कोई नवी एजुकेशन पॉलिसी का बहाना, कभी कोई रिफॉर्म्स का बहाना,
ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪੈਣ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ VC ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਾਡੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੈਨੇਟ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਇੱਕ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ, ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੈਨੇਟ ਸਿੰਡੀਕੇਟ 'ਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਤਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਪਰਸੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਕਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਮਤ ਵੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਔਰ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਬਣਾਉਣ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਤਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜਖੜਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੜਖੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਡੇ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੂਥ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੋਟ ਘੱਟ ਪੈਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆਪ 92 ਤੋਂ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇਹ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਵੋਟ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ 3.5 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੂਥ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਲਿਸਟ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਗੱਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਪਾਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ 60-65 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਨਗੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 60s ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦਾ, 60 ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ, ਡੇਟਾਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੇ ਦੂਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਣਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਲ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜੇ ਵਿਲ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਵਿਲ ਹੋਵੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ SCRT ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਲੱਭ ਲਓ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ SCRT ਦਾ ਤਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਜੂਅਲੀ ਲਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ
ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਸ ਬਣਨਗੇ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣੇਗਾ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ CEO ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਡੀਕੇਟ, ਸੈਨੇਟ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਫੈਕਲਟੀਜ਼, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ, ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਲੜਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ 1882 ਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਾਂ 1904 ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਐਂਟੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਟੂਥ ਐਂਡ ਨੇਲ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਚ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਿਫਾਰਮ ਕਮੇਟੀ। ਉਸ ਦੀ ਰਿਫਾਰਮ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਹੈ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਿਰਫ 4 ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਗੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਬੋਹਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਕਾਲਜ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ BA, MA, MA, PhD ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਪਰੋਂ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੂਜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੀ ਅਬੋਹਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮਲੋਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ, ਇਹਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੜਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਦਾ ਰਿਫਾਰਮ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹਾਂ ਔਰ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਵਿਆਹ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਯਕਦਮ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਨਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੂਸਰੇ ਬੰਗਾਲ ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਪਰ ਐਸੇ ਹੀ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕੌਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਦਾ, ਇਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ, ਇਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ, ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਟੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 2020 ਚ ਇਹਨੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ VC ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੰਡੀਕੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, 2020 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਟਰਮ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਸ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਗਰ 7 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ, 8ਵਾਂ ਮੈਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮੂਥਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਦ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਲਟੀ ਰੇਸ਼ੀਅਲ, ਮਲਟੀ ਲਿੰਗੁਅਲ, ਮਲਟੀ ਰੀਜਨਲ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟੋਨਮੀ ਮਿਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਐਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਨ, ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣੇ। ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਆ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 2003-4 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ NDA ਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੋਰਸ ਲਿਆਂਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜੋਤਿਰ ਵਿਗਿਆਨ ਔਰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਥਿੰਗ ਡੂਇੰਗ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੋਰਫਰੰਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਧਰਮ ਦੀ ਜੋਤਿਰ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣੀ ਦੀਆਂ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣੀ ਦੀਆਂ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਨੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੈਨੇਟ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋੜ ਹੀ ਦਿਓਗੇ, ਸੈਨੇਟ ਤੋੜ ਦਿਓਗੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਕਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੈਨੇਟ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਹੈ, ਸੈਨੇਟ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕਹੇਗਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ DPI ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਕਹੇਗਾ, ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ, ਕੁਸ਼ੇਤਰਾ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗਲੋਰੀਅਸ ਪਾਸਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰਾਤਮਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਢਾਹ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ,
ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਇੱਕ ਪੇਨਫੁਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਦੇ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤਾ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤਾ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਐਫੀਲੇਟਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਮੋਗਾ, 6 ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਸਿਟੀ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਾਹੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਵੋਟਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹੈ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੋਕ। ਪਰ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਸ ਢੰਗ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਾ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉਸ ਢੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੇ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਸੋ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜੁੜੇ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜੁੜੇ ਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਇੱਥੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਦਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਪੈਸਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵਨ ਟਾਈਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਰੁਕੀਆਂ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਗਲੋਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਸੈਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਲੜਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿੱਤੇ ਕੋਈ ਹਾਰੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਟ ਗਲੋਰੀਅਸ ਪਾਸਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਵਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਆਵਾਜ਼, ਹਰ ਫੋਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਯੂਟੀ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸੈਨੇਟ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਆ,
फिर कोर्ट का बूहा खड़कावांगे कि भाई सानू इंसाफ दिओ, ये लोकतंत्र बचा रहना चाहिए। और इस करके सानू पूरा विश्वास है कि अगे भी जुडिशरी ने ही सानू ये लिया के मौका दिता सी, भी इन्हां नू मजबूर किया यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज नू भी सानू शेड्यूल दिओ, इलैक्शन दसो कदों कराओगे। हुण फिर असीं उन्हां दे कोल जावांगे कि बाकी दे इलैक्शन करा रहे ने, पर लोग जिहड़ा ग्रैजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिहदे 15 लोग चुने जाने सी, वो इन्हां ने पिछ पाती है इनडेफिनेटली, कोई डेट नहीं, कोई कुछ नहीं। और असीं पूरे आशावादी हाँ कि असीं सफल होवांगे। ऐसी कोई गल इन्हां नू करानी पेगी, कोई लॉजिक नहीं रह जाएगा ना करा। डॉक्टर सचमुच ਜਿਹੜਾ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨੇ ਘੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹਾਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ? आखिरी स्नेह ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚੇਗੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਬਣੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇਗੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪੁਕਾਰ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।